Hello and welcome everybody to Talking Point. I'm your host Dhanya, and for tonight the topic is life beyond cancer. Now the word cancer itself is frightening. You hear it and a sense of helplessness takes over. But on the other end, you also hear of stories where people have successfully battled cancer and lead healthy, happy lives. We also hear of cures every now and then, and many of them are rubbished as false claims. Cancer is most certainly a complex disease. So how far has science advanced in curing this disease? Has there really been a cure? And how much do alternate medicines, so for instance homeopathy or Ayurveda, help? Well, what is the success or the secret mantra of all those people who have successfully battled cancer and won the battle? Cancer is a disease in which a cell or a group of cells display uncontrolled growth, invade onto the adjacent tissues and spread to other locations of the body via lymph or blood. Most cancers form a tumor, but some, like leukemia, do not. Cancers are caused primarily due to the lifestyle and environmental factors. It comes to about 90-95% of all cancers. 5 to 10% is due to genetics. Common environmental factors leading to cancer death include tobacco, that's around 30%, diet, obesity, about say 35%, infections, radiation, stress, lack of physical activity, environmental pollutants, etc. In this episode of Talking Point, we talk of life beyond cancer. We have cancer patients who have survived. They'll tell us their testimonies, and doctors are here to advise us on what should be done to prevent, then cure eventually the big problem of cancer. Let me introduce our panelists to you. To my right here is Dr. Iqbal Ahmed. He is the additional professor at RCC. Thank you, sir, for coming. Dr. Jem Prabhakar. He is also the additional professor at RCC. Dr. G. Sugita. She is a retired college reader. She is a fighter. She has fought cancer. She's been with Government Arts College and now is currently retired. We have to know about her experience battling cancer. Thank you so much for coming on to the show, ma'am. And now I would like to introduce a person who is helping cancer patients fight, win it over. He has founded this NGO called School of Dreams, and he is Mr. Francis Assisi. Yeah, thank you for coming, Mr. Francis. And moving on to Asha Jeevakam. She is a counselor. She helps people who are battling cancer, but she herself is cured of cancer. Thank you for coming, ma'am. And last but not the least, I would like to introduce Nina Peter to you. She is a counselor for Ashraya, which helps cancer patients. She also has battled cancer and she's a survivor. So thank you so much for coming on to the show, ma'am. Well, before we get into the show, and I would like to talk to all of you, I have to make this point clear that this is an episode dedicated to Breast Cancer Awareness Month, which was observed in October last. And we are starting this month with this particular episode, trying to remember all those people who have passed away because of cancer, and also to infuse a fresh lease of hope to all those people who are currently battling this disease. So this episode is dedicated to all the cancer patients. Sir, please tell us about this campaign that happened at RCC. Not a campaign, it was an awareness month, right, sir? It is not only a program at the RCC. In fact, the month of October, internationally, globally, is observed as the Breast Cancer Awareness Month. For two reasons possibly, because there is an increasing incidence of breast cancer internationally. Oh, globally. It's increasing. അങ്ങനെ ഒരു fact ഉണ്ട്. അങ്ങനെ numbers വരുന്നുണ്ടോ? കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ early ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. Oh. The people are more aware of breast cancer. Aware of breast cancer are also that it is a curable cancer. Breast cancer is curable? It's a curable cancer. In if all detected stages? Early, no. If detected early and properly managed. All right. That is very important. That's very important. It's properly detected early as well as the proper management is taken. How have you been associated with RCC, sir? I've been in RCC since 1993. 1993. Any particular area of focus of Basically, work? surgical oncologist dealing with cancer surgery to be. So any particular parts or physiologically? We used to have a combined approach. We used to treat most of the sites, but now I think since about last 7 years, I think we have
sort of specialized into different എന്താണ് clinic ഇങ്ങനെ systems. എന്തെങ്കിലും ഒരു Basically, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഡോക്ടറിന്? it's basically the breast cancer. We deal with bowel cancers and sarcomas. Okay. So there's a soft tissue tumor. All right. Mr. Francis here. Francis, tell me about this project, School of Dreams. എങ്ങനെയാണ് അത് തുടക്കം കുറിച്ചത്? സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രീംസ് തുറക്കം കുറിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എത്തപ്പെട്ടൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്കായിരുന്നു. 97 ജാനുവരി 1 ഞാനൊരു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സിംപ്റ്റംസ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഫിസിക് നന്നായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ കരാട്ടെ ട്രെയിനറായിരുന്നു. അതിൽ 5 വർഷം സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു, 1 വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫിസിക്കിനെ നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ക്ഷീണം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, ടൂർണമെന്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അഡ്വൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു. പുള്ളിയോട് ആലോചിച്ചു, പരിശോധനകൾ നടത്തി, പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പുള്ളിയാണ് എന്നെ വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പറഞ്ഞയച്ചത്. അവിടെ ബോൺ മാരോ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ALL പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അക്യൂട്ട് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കേമിയ എന്നാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം. അങ്ങനെ അതൊരു ജനുവരി 1 തീയതിയാണ് ഡോക്ടറിനോട് പറയുന്നത്. ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. വന്നത് നന്നായി തീർച്ചയായിട്ടും. അത് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഈ പരിപാടിയിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ടും അതിനെ അതിജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ വല്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രീംസ് എങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു സിംഗിങ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. സിംഗിങ് തന്നിരുന്നു. 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ കിടന്നിരുന്നത്. നാട്ടിലും വീട്ടിലും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ആ 3 ദിവസം എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും പറ്റില്ല. കാരണം മരണം കാത്തുകിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മരണത്തെക്കാൾ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. മരണം കാത്തുകിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110 വയസ്സായ ആളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും യു ആർ എ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാൻ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലയളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 ദിവസം when do you think the transition happened? ഇത് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, come what may. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്നെ ദൈവം സഹായിച്ച് പൊരുതി ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ശരി. കാരണം ഞാനൊരു എത്തിയസ്റ്റായിരുന്നു ഈ ഒരു പീരീഡില്. ദൈവമില്ലാന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ സിംഗിങ് സ്റ്റേജിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സിനെയും പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാരണം എനിക്ക് മരണം കടന്നു വരുന്നുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭയത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു. ഭയം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുക. വല്ലാതെ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. വെളിച്ചത്തിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. വാതിലൊക്കെ അടച്ച് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ശരിക്കും. മാത്രമല്ല ഞാൻ കിടന്നിരുന്ന ഈ വാർഡിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തായിരുന്നു ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന, ജീവനോടെ കടന്നു പോകുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും തിരിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തുണിയൊക്കെ മൂടി നിർജീവമായ മൃതശരീരമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അരികിലൂടെ പോകുന്നത്. അത് കണ്ടുകിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിനേക്കാളും അക്രമമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട് കിട്ടിയത്, ആ മുറിയിലൊരു ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിത്രം എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല, ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരാൾക്കൊരു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദനകളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആ ഉള്ളിലെ ഭാരം ആരുടെയും കയ്യിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും സമയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മരിച്ചിരിക്കും, അത് വേറൊരു കാര്യം. പക്ഷെ ആ കാത്തു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയഭാരങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസം. ഫ്രാൻസിസ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലയളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത്? കാരണം ഞാൻ പല ടൂർണമെന്റുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. എൻ്റെ പ്രതിയോഗികളെ ഇടിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നു, ക്യാൻസറിനെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല
ഇനി ക്യാൻസർ രോഗികളായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നിരുന്നു എനിക്ക്. മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. അതെനിക്ക് വളരെ ഒരു വാശി പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ. അപ്പൊ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രീംസ് തുടങ്ങിയത്? അതെ, ഏകദേശം ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ്. ഓഹോ, അപ്പൊ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു? അതെ, കാരണം അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എനിക്ക് ഒരു അതിജീവനം കടന്നു വന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ രോഗികളുടെ അരികിൽ പോവും, ഞാൻ അവരെ കാണും. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ പോലെ എന്നോട് പറയും, പോകരുത്, നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ്, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഡോക്ടർമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്തിരി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടീനെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. ആ കുട്ടി ഒരു ഷോക്കായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയായിട്ട് ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായിരുന്നു കുട്ടി. അത് സംസാരിച്ചു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താല് ആ കുട്ടിക്ക് സംസാരശേഷി കിട്ടാനായിട്ടാണ് വന്നു. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ബോധ്യം കിട്ടിയത് ഇന്ന്, കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നു. പിന്നീടാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രീംസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഒരു രോഗം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ്. നല്ല സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും മുഴുവൻ തകർന്നു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം. പക്ഷെ ഒരിക്കലുമില്ല, എല്ലാ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനും നല്ല സമാധാനത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അത് റിയൽ ആയിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. മരിക്കോ ജീവിക്കോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, മരിക്കുന്നവരെ സമാധാനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Alright, so it's a very important step and at a very critical juncture you took that step. When you are battling cancer on one side, you were helping other people as well. So hats off to you. Ma'am, tell me about your experience, because ആദ്യം മാമിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് മാലിഗ്നന്റ് ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ? അത് എപ്പോഴായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത്? എത്ര നാള് മുമ്പായിരുന്നു? എന്റെ ഒരു മാരേജിന് മുമ്പ് തന്നെ there was a lump in my right breast, and on examination and such things it was found to be harmless, and so I left it there. പിന്നെ അത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നോ, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നോ? I should be little bit careful എന്നുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് തന്നിരുന്നു. പിന്നെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു, ചൈൽഡ് ബർത്തിനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫൈബ്രിനോയിഡ് ഇത് ഒന്ന് ഉറയ്ക്കുന്ന ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർജറി ചെയ്തു, അത് റിമൂവ് ചെയ്തു. ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് അല്ല, ഒന്നും നെഗറ്റീവ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. This is how many years ago roughly? 15 years. 15 years ago, okay. അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളത്ര ഒരു പേഴ്സണൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ക്വിക്ക് ലൈഫിലും എല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഈ ബോഡി വാച്ചിങ് ഒന്നും നടത്തിയില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ ലംബ്, ഈ ഫൈബ്രിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഒരു എക്സാമിനേഷനായിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാലിഗ്നന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ അതിനെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ചികിത്സയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടന്നു. സർജറി, കീമോ, റേഡിയേഷൻ. എത്ര വർഷമായി മാം? 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കീമോവും റേഡിയേഷനും ഫുൾ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 റേഡിയേഷൻ ഓൾസോ ഐ ഹാഡ്. അപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 1 വർഷത്തോളം ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. 2004 ഡിസംബർ അവസാനമായിരുന്നു എന്റെ സർജറി എങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് 2005 ഐ വാസ് അണ്ടർ സ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് കീമോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് when you were undergoing this treatment, what was that uppermost thought in your head? See, only once I felt that I should die, because I could not tolerate this after effect of chemo. അത് രണ്ടാമത്തെ കീമോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തീവ്രമായി എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാരണം നോ പെയിൻ അല്ല, അതുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ ശരീരത്തിൽ. അതായത് കൂടുതലും ബവൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലം ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യ, പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബവൽ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, ഒന്നും പോകുന്നില്ല, പിന്നെ വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വരും. പക്ഷെ നെവർ ഐ വൊമിറ്റഡ്. ഒരിക്കലും ഈ കീമോ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരിക, ഇരിക്കാൻ വയ്യ, നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഒട്ടും വേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്, കഴിക്കാൻ വയ്യ, വായിടവും എല്ലാം പൊട്ടി കടന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
അപ്പോൾ ഭക്ഷണം തീരെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അത് പിന്നെ സഹിക്കാൻ ലിക്വിഡ് ഫുഡായിരുന്നു മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും കഴിച്ചിരുന്നതും. അപ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് കീമോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഡൈ എന്നുള്ളൊരൊറ്റ തോന്നൽ ഒരു തവണ വന്നതല്ലാതെ പിന്നെ നെവർ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ്. ആ ഈശ്വര വിശ്വാസം എന്നെ കാത്തു എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. All right, you're leading a happy, healthy life. Yeah. Ma'am, you've been with Ashriya, പക്ഷേ ആശ്രയായിട്ട് കണക്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? You're working with Ashriya I for was cancer already patients. working for Ashriya when I was diagnosed. അതിനു മുമ്പ് Before I was diagnosed, my mother was diagnosed with advanced cancer. Okay. So she didn't survive more than 5 months. So see, after that I became a little more aware. Because my daughter and my sister both being doctors, they wouldn't let me alone. They said you have to keep taking a mammogram. because it's there in the Because history. because my mother had it. So then it was discovered that, that was not in the mammogram. The first mammogram was negative. There was nothing in that. But then after that, Did you sense a lump or something? Did you yes, feel? 2 years later I felt the lump. Oh. It was a painless lump, but of course I didn't keep it. A lot of people, patients I meet, they have a painless lump for a long time and they don't show it because they say there's no pain, why should we go in? വേദന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കില്ല. And they are scared of the cost of treatment and coming to the hospital every day and all that. So they just keep it, and then that's when it spreads to the rest of the body. Right. But in my case I was lucky. I'm staying quite close to the RCC also, so Okay. so I went and I had all the mammogram and then the So this was biopsy. was in the first stage where the lump had to be removed. The whole breast was removed actually. Whole breast was Yes, removed. It because had not spread, but it had not spread. But when I was admitted, of course, they were not actually sure whether it was malignant or not. But then what the surgeon told me at that time was, we'll admit you for the surgery, and then if it's not malignant, we'll only take out the lump, and if it is malignant, we'll take out the whole breast. you lost your mother to cancer. I lost What was my your mother. first thought when you heard of it? First thought was always, of course, the worst thought. That cancer, of course, whenever you hear that word, you always think of dying first. Ashish, you have also gone through a long spell of chemotherapy, അല്ലേ? ചേച്ചിയുടെ എപ്പോഴാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരുന്നത്? എത്ര വർഷമായി? 2000. ഇപ്പൊ 9 വർഷമായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ലംപ് വന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണോ? ലംബ് അത് എന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ വേദന വന്നി. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിനൊന്നും കളർ ചേഞ്ച് ഇല്ല, ലംബക്ടമി ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഒരു ലംബുണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു സർജനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് CT ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ലംബക്ടമി ചെയ്ത് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്ന്, അപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാൻസർ എന്ന് RCC എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മാവൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, അദ്ദേഹം കൂടെയാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ പിറ്റേ ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു RCC പോയാൽ മതി, വിദഗ്ധരായ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടറുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിന് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇടയ്ക്ക് പോണ വഴിയിൽ കുറച്ച് ചെളി കണ്ട തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ചെളി കൂടുതൽ പറ്റാതെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനോ വേറെ ഒന്നിനും ശ്രമിക്കുകയല്ല, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയം അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല. വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി പോയി, അവിടെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഏകദേശം എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഒക്ടോബർ 3 എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ. ഡിസംബർ 26 4 കീമോ ആണ് ചെയ്തത്, കഴിഞ്ഞു. 5 മാസത്തിനകം എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും. റൂട്ട് സെക്കൻഡറി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ റൂട്ട് എവിടെയും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ ഇല്ലായിരുന്നു, റേഡിയേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല? എന്തെങ്കിലും റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്? ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു വർഷത്തിലൊരു ചെക്കപ്പ്. So we have some really positive people out here, and I have to talk to Francis as well, because there are some things that I really want to know from him, Francis. But we have to get into the bigger issues about cancer, about the technology and the cure and the research that is happening related to cancer. But we'll do that and also understand what exactly should be the approach when one comes to know that he or she has cancerous cells in her system. So that we will get into after the break. Stay tuned. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും ഭയക്കേണ്ട ഒരു അസുഖം അല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതിനെപ്പറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള
അവബോധമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്ക ക്യാൻസേഴ്സും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയായ ചികിത്സ നൽകുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻസർ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികളിൽ പലരും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ ആയുർവേദം, ഹോമിയോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ക്യാൻസറിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം അതെ എന്നും അല്ല എന്നും രണ്ട് ഉത്തരവും പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതിന് ഓരോ ചികിത്സാ ശാഖയും മറ്റ് ശാഖകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുറകിലോട്ടാണെന്നോ മുന്നോട്ടാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഓരോ ശാഖയും ചികിത്സാ ശാഖയും എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മുഴുവൻ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലോപ്പതി ആയിരിക്കും അഭികാമ്യം.